Praise the Lord. Hallelujah, people of God. Let's glorify Him, saints of God. Let us put our heads down, bow our heads down, lift our hands up, and pray to our God, our Father. Amen, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We come to worship you, O Lord Master. We come to honor you, O Lord Jesus. Yes, Father. O Lord, the Bible says, where two or three are gathered, O Lord Master, there you are present, O Lord Father. Lord, we may not be able to gather physically, O Lord Master, but in our hearts, O Lord Father, in the Spirit, O Lord Master, we gather with one heart, with one spirit, with one aim, O Lord Master, that is to glorify the name of Jesus, that is to glorify the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And Holy Spirit, we welcome you into this place. We give you glory, praise, and the honor. We say, let your kingdom come and your will be done, Lord. Jesus, that when we come to you, O Lord Master, O Lord, but when we return, Lord, let us not remain the same. Let there be a change in us, O Lord Jesus. Yes, Lord Father, that we encounter your true presence, O Lord Father. Oh, yes, Jesus, that we may know you. John said, this is eternal life, that we may know you, Lord. Yes, Father. Oh, let our heart's cry be that we may know you, O Lord, in a much more deeper dimension. O Lord, that we understand you better, O Lord Master. Oh, yes, Jesus, we worship you. Touch your people, O Lord Father. Bless them, O Lord Master. Open heavens for them, O Lord Jesus, as they worship you, O Lord Father. Invade their surrounding, O Lord Master. Invade them, O Lord Master, their lives, O Lord Father, with your glory, with your anointing, with your fire, O Lord Master. A fresh cup of oil, O Lord Master, poured forth. The Bible says your name is like ointment poured forth. Yes, Jesus. There is no other name upon the face of this earth. No other name in this universe. No other name. The name above all, His name is Jesus. We worship you, we honor you, and we praise you, O Lord Father. And we bless thy holy name, O Lord Jesus. Yes, Father. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम
Him and praise Him. King David said that where can I flee from Your presence, O Lord? Where can I go? Wherever I go, there You are. If I go in the sky, there You are. If I go beneath the earth, there You are. You are everywhere. Where can I flee? So let's praise Him, let's glorify Him, for His name is Emmanuel. God is with us. Amen. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूफान में जाऊँ तो तू आहे, लहरों पे चलूँ
मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Oh yes, Lord Master, where can we flee from you, O Lord Master? Where can we run from you, O Lord Father? There is no place that we can hide from you, O Lord. You see everything, your ears hear everything, O Lord Master, and your eyes see everything, O Lord Jesus. Yes, Lord Master, we worship you, O Lord Jesus. And we say, O Lord, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. Our cry to you, O Lord, is that at the end, O Lord Master, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. That our bodies may resist, O Lord Father, for it might be difficult, it may be difficult, Father. But as Jesus said, Father, let your will be done. Father, let your will be done. Yes, Jesus. आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी ओर ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरी इच्छा हो, तेरी मर्जी हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। Oh yes, Lord, we worship you. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है।
like you, O God. We worship you, Jesus. For the Father has exalted his name, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Oh, I bow my knees before no one, O Lord Jesus, other than you. For you are my only one true God, Lord Father. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah, say hallelujah, hallelujah, Hallelujah.
you, O Master. We thank you for your presence and your glory, Lord. For let our lives represent you well. Let us represent you well upon the face of this earth, O Lord Jesus. That our lives will be a living testament of Jesus revealed, glorified and exalted above all, Lord Master. Even above my flesh, even above who I am, O Lord Master. For I am who you say I am, O Lord Jesus. Yes, Lord. As the word comes, O Lord Master, open the eyes of our understanding, O Lord Jesus. The Spirit says those who have ears will hear. O Lord, open my ears to hear your voice. Open my eyes, O Lord Master, to see you, O Lord Jesus. To behold you, O Lord Master. Oh, do not let any distractions distract me, O Lord Master, and take me away from you, O Lord Jesus. For let me pay complete attention to you and your word that comes forth, O Lord Master, from your servant's mouth, O Lord Jesus. I give the time ahead into your hand. I thank you for your presence, O Lord Jesus. Speak through and through Pastor Gofre, O Lord Master. Speak to him and through him to your people, O Lord Jesus. Yes, Lord. Whatever you have to say, O Lord, say. Direct us, O Lord Jesus. Pray to the Lord that I need divine direction. I need divine, O Lord Master, intervention. And He will come. His glory will come. He will protect you as a shield. He is your Lord and Savior, Jesus Christ. Call unto Him and He will answer you. He will show you great and mighty things. He is only one call away. Call unto Him. Call unto Him. Put away your pride. Humble yourself before the Lord and call unto Him. Call unto Him. Call unto Him. For He is always near to the ones who have a broken and contrite spirit, a broken heart and a contrite spirit. The Lord can never forsake. Call unto Him. We thank you, O Lord Jesus, for your time in worship, for this time that we spent, O Lord, glorifying you. We thank you and we have faith that you have accepted the sacrifice of our lips, O Lord Master, of our words, O Lord Jesus, and you have heard them. I thank you, Master. I give the time ahead into your hand, O Lord Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद. ब्रदर जुएल उत्तम प्रकारे प्रभूची आराधना केली. याबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. परमेश्वर देव मला अधिक त्याच्या आत्म्याने भरू आणि उत्तम प्रकारे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्याची गौरवी उपकार स्तुती करून घेऊ. त्याचं गौरवी सामर्थ्य तुमच्या जीवनामध्ये काम करू. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ मंडळी. देवाचं गौरव करूया. देवाने आज ही संधी दिली, याबद्दल देवाची स्तुती करतो. प्रियानो, आपण देवाचं वचन पाहणार आहोत आणि देवाचं वचन पाहत असताना आमच्या अंतःकरणाची पूर्ण तयारी असली पाहिजे. प्रभूला आम्ही विनंती करू, प्रभू ऐकणारे कान दे, समजणारं मन दे आणि तुझी दया आणि तुझी कृपा आमच्या जीवनामध्ये कार्य करू दे. तुला आम्ही आग्रहाची आणि नम्रतेची प्रार्थना करतो. तुझ्या दयेचा कृपेचा हात तो आमच्या संगती असू दे. तुझी कृपा आमच्या भोवती असू दे. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. आज आपण देवाचं वचन पाहत आहोत आणि हे वचन पाहत असताना प्रियांनो, शास्त्रलेख वाचून दाखवत असताना पूर्ण झाला आहे. आमेन. हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद देत असताना लूकचे वर्तमान त्याचा 4वा अध्याय आणि यामधून आपण हे वचन पाहत आहोत की येशूने स्वतः सांगितलेले आहे. जे 18 पासूनची वचनं त्याने सभास्थानामध्ये लोकांमध्ये सांगितले. यशायाच्या ग्रंथामधून तो वाचत होता आणि वाचत असताना ती गुंडाळून त्याने याचकाच्या हातात दिली आणि त्याने बसल्यावर सांगितलं की हा शास्त्रलेख मी वाचत असताना पूर्ण झाला आहे. प्रियांनो, त्यावेळेला जे सभास्थानातले लोक होते त्यांनी ज्या वेळेला हे ऐकलं त्यावेळेला त्यांची दृष्टी येशूकडे खेळल्या गेली. तर येशूने त्यांना सांगितलं, अंदाज दृष्टी बंधनात असलेल्या मुक्ती माझ्यावर देवाचा आत्मा आलेला आहे.
ज्या गोष्टी त्याने महानरीतीने त्या ठिकाणात वचनातून उल्लेख केलेला आहे त्यांना त्या ठिकाणात पाहायला मिळाल्या नाही, परंतु त्याने सांगितलं, काय सांगितलं? हा शास्त्रलेख मी वाचत असताना पूर्ण झालेला आहे. आमेन, हालेलुया. कारण येशू बोलत असताना जो आत्म्याचा अभिषेक त्याच्यावर आला, तो आत्मा ऐकणाऱ्या लोकांशी बोलत होता आणि विश्वास त्यांना प्रगट करत होता. त्यांच्यासाठी त्यांच्यामध्ये विश्वास कार्य करीत होता आणि ऐकणाऱ्या लोकांना खात्री झाली, जो बोलत आहे, जो सांगत आहे, तो आत्म्याने भरलेला आहे, त्याच्याकडे अधिकार आणि सामर्थ्य आहे, तो जे बोलत आहे ते निश्चित घडणार आहे, असा विश्वास त्यांच्याकडे होता. त्याने जे सांगितलं त्यातली एकही गोष्ट त्यांनी पाहिली नाही त्या क्षणामध्ये, परंतु त्यांना जे सांगितलं ते पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्यांच्या अंतकरणाशी बोललं आणि त्यांनी देवाचं गौरव केलं. त्यांचे नेत्र, त्यांची दृष्टी येशूकडे खेळल्या गेली. प्रियांनो, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. ज्या वेळेला देव आपलं गौरवी कार्य करत असतो, ज्या वेळेला संजीवन उतरलेलं असतं, ज्या वेळेला देवाची उपकार स्तुती होत असते, सर्व ठिकाणात जे जे कार्य होत आहे, चिन्ह चमत्कार घडल्या जात आहे, अशा वेळेला लोक आनंदित असतात, मंडळी आनंदित असते, पाहणारे सर्व आनंदित आणि उत्तेजित होतात आणि त्यांना खात्री होते की खरोखर येशू हा जिवंत देवाचा पुत्र आहे. त्यावर ते विश्वास ठेवतात, त्याला आपलं जीवन समर्पित करतात, सर्व गोष्टी करतात आणि त्याच्यासाठी ते तयार राहतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. परंतु लक्षात ठेवा, संजीवन सभा संपलेली आहे, येशूचे चमत्कार थांबलेले आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रियांनो, फक्त प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत, संजीवनासाठी प्रार्थना करत आहोत, चमत्कारांसाठी प्रार्थना करत आहोत, लोकांच्या जीवनामध्ये चमत्कार घडावा म्हणून प्रार्थना करत आहोत. प्रियांनो, शुभवर्तमान गाजवल्या जावं म्हणून प्रार्थना करत आहोत आणि हे सर्व होत असताना प्रार्थना चालूच आहे, प्रार्थना चालूच आहे, उपवास चालू आहे, परंतु अशा स्थितीमध्ये डोळ्याला काही पाहायला मिळत नाही, समोर काही घडत नाही, काही दिसत नाही. अशा वेळेला प्रियांनो काय करणार? लोक अनावर होतात. कारण देवाचं वचन म्हणतं, स्वर्गीय दृष्टांत नसला तर लोक अनावर होतात. देवापासून मार्गदर्शन मिळालं नाही, लोक अनावर होतात आणि सैतान त्यांच्यामध्ये काम करायला सुरुवात करतो. पुष्कळ लोक अविश्वासाने मागे जातात आणि देवाच्या सामर्थ्याची, कार्याची मर्यादा एवढी लहान ते करतात. देवाने जर माझी प्रार्थना ऐकली तर मी म्हणेल हा खरा देव. अरे, तुझ्या प्रार्थनेमुळे थोडी देवाची पात्रता ठरवल्या जाणार आहे, तुझ्यामुळे थोडी देवाची पात्रता ठरवली जाणार आहे. देव ज्या सामर्थ्यात, ज्या प्रमाणात जो आहे तोच आहे, फक्त तुझी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट झालेली आहे, तुझा विश्वास डगमगला आहे, तू देवापासून दूर गेलाय. कारण देवापासून तुला काही मिळालं तरच त्याला देव मानायचं. प्रियांनो, क्षमा करा, असे लोक अंधदृष्टीचे आहेत, त्यांच्या अंतकरणाचे चक्षु, डोळे हे आंधळे. लक्षात ठेवा, देवाची कुठल्याही गोष्टीत तुम्ही पात्रता किंवा त्याची कार्याची सीमा ठरवू नका. तुम्ही आणि मी कोण? कि झाड़ की पत्ती है? अरे, चाय की भी पत्ती नहीं है. लक्षात ठेवा, आमचा काही उपयोग नाही आहे. देवाच्या सेवा कार्याला कुठलीही मर्यादा नाही आहे. आम्ही देव समजून घेतलेला नाही, देव आम्हाला समजला नाहीये. माझ्या इच्छेप्रमाणे देवाने केलं तर तो देव आहे. टाळ्या वाजवा, स्तुती करा, उड्या मारा, नाचा. जर माझ्या इच्छेप्रमाणे घडत नाही तर तो देव नाही. असे लोक हे देवालाच ओळखत नाही, हे देवाचे लोकच नाही आहेत. लक्षात ठेवा. परंतु तरीही देव अशा लोकांवर दया करतो. कारण तो म्हणतो, देवाचं वचन सांगतं, तो आमची प्रकृती जाणतो, तो आमचं अशक्तपण जाणतो. जर त्याने आमचं अशक्तपण जाणलं नसतं, आमची प्रकृती जाणली नसती, तर मानव म्हणून आज आम्ही त्याच्या
समोर किंवा त्याच्या राज्यात, त्याच्या या पृथ्वीतलावर आम्ही राहिलो नसतो. प्रिया, लक्षात ठेवा, तुमचा आणि माझा देव हा दयाळू, कृपाळू, कनवाळू, मंदक्रोध, दयेचा, कृपेचा सागर आहे. हा दयेचा, कृपेचा सागर आहे. परंतु आमच्या अंतःकरणाची गागर नेहमी रिकामी असते, पालखी असते, उलटी असते. लक्षात ठेवा, कारण त्यामध्ये काही कार्य घडत नाही, स्वतःची इच्छा. म्हणून येशू आपल्या शिष्यांना प्रार्थना शिकवत असताना पहिल्यांदा त्याने सांगितलं, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. जर आम्ही देवाचे तारलेले लोक आहोत, आमच्या अंतःकरणामध्ये जर देव आहे, त्याचा पुत्र तारणारा आहे, पवित्र आत्मा आहे, त्याचं वचन आहे, तुमच्या इच्छेप्रमाणे हो अथवा न हो, तुम्ही एकच म्हणाल, तो युगानुगाचा देव आहे, तो माझा देव आहे. त्यानेच सांभाळलं, त्यानेच सहाय्य केलं, त्यानेच माझ्या नाकपुड्यामध्ये श्वास ठेवला. लक्षात ठेवा, कुठल्याही तुमच्या इच्छेनुसार किंवा छोट्या मोठ्या गोष्टी तुम्हाला मिळाल्या नाहीत, तुमच्या इच्छेप्रमाणे झाल्या नाहीत, त्यानंतर म्हणू नका की हा देव नाही. लक्षात ठेवा, देवाने तुमच्या जीवनात कार्य करावं म्हणून तुमचा विश्वास असला पाहिजे, तुमचं जीवन तितकं समर्पित असलं पाहिजे, देवाशी तुमचा संबंध असला पाहिजे, देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणामध्ये असलं पाहिजे, देवाचा पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणारा असला पाहिजे. लक्षात ठेवा, आम्ही स्वार्थतेसाठी प्रार्थना करत आहोत, संजीवनासाठी प्रार्थना करत आहोत, चमत्कार घडावे प्रार्थना करत आहोत, परंतु काही दिसत नाही. लक्षात ठेवा, आणि मग त्यावेळेला हताश, निराश होऊ नका. परंतु जे अशी प्रार्थना करत आहेत, जे अशा प्रकारे देवाकडे हाक मारत आहेत, विश्वासाने देवाशी धीर धरून राहिलेले आहेत, अशाच लोकांवर देव दुप्पट रीतीने प्रीती करतो, प्रेम करतो. कारण त्यांनी देवाचं गौरव दिसो अथवा न दिसो, परंतु एक त्यांना ठाऊक आहे, हा दिवस, हा देव कार्य करणारा देव, हा देव चमत्कार करणारा देव आहे. आणि ह्या देवाची वेळ नेमलेली आहे. त्या वेळेपर्यंत आम्ही धीराने वाट पाहिली पाहिजे, विश्वासाने वाट पाहिली पाहिजे, आपलं जीवन त्याच्या हातामध्ये देऊन शांत रीतीने वाट पाहत राहिली पाहिजे. जे धीराने वाट पाहतात ते आशीर्वादित होतात, जे धीराने वाट पाहत नाहीत प्रियानो, ते निराशेने निघून जातात. लक्षात ठेवा, ते निराश होतात, देवाविरुद्ध बोलू लागतात, शैतान त्यांच्यामधून काम करतो. ते अन्य भाषा देखील बोलतात, देवाचे चमत्कार देखील पाहतात, चमत्कारासाठी प्रार्थना देखील करतात, उपवास देखील धरतात, मोठमोठ्या प्रार्थना करतात, सगळ्या गोष्टी करतात. परंतु ज्या वेळेला प्रसंग येतो त्यावेळेला त्यांना त्यांचा देव छोटासा वाटतो. त्यांच्या इच्छे इतकाच देव आहे, तितकंच देवाचं सामर्थ्य आहे, तितकाच मर्यादित देव आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आमची अंतःकरणे संकुचित आहे. आमचं अंतःकरण हे विशाल असलं पाहिजे. जे अंतःकरण विशाल आहे त्या अंतःकरणात पवित्र आत्म्याची मशाल पेटलेली आहे. लक्षात ठेवा, ती आग पेटलेली आहे आणि ती आग कोणीच विझवू शकत नाही. तुमचा विरोधक शैतान हा देखील ती आग विझवू शकत नाही, कारण ती देवापासून पेटलेली आग, पवित्र आत्म्याची आग आहे. आणि तुमचा देव हा ईर्ष्यावान देव आहे, माझा देव हा ईर्ष्यावान देव आहे. आणि त्या देवा बाबतीत तुमच्या अंतःकरणात ईर्ष्या आहे, आवेश आहे, भूक आहे, तहान आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही भुकेले, तहानेने, उत्सुकताने उत्तेजित आहात. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, प्रार्थनेच्या उत्तराला किती वेळ लागो, उत्तर मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. त्या काळामध्ये देव तुमच्या अधिक जवळ आलेला असतो. त्या परिस्थितीमध्ये देव तुमचं जीवन हे पारखत असतो, कारण त्याने तुम्हाला आणि मला अभिवचन दिलेले आहे. लक्षात ठेवा,
मत्ते 28:20 मध्ये त्याने म्हटलं, पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुम्हाला सोडणार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो आम्हाला कधी न सोडणारा आणि कधी न टाकणारा देव आहे प्रिया. आम्ही परिस्थितीनुसार देवासंगती वागायला पाहतो. देव परिस्थितीनुसार आमच्याशी वागत नाही, तर सर्व परिस्थितीत देव आमच्याशी सारखाच आहे. आमेन. हालेलुया. तो कधीही बदलत नाही. आम्ही वेळ प्रसंग येईल तसं आम्ही बदलत राहतो. आमचे विचार बदलत राहतात. कारण वेळ प्रसंगाला त्यावेळेला आम्ही पाहतो, ज्या पेत्राने येशूला खात्रीपूर्वक सांगितलं, मला मरावं लागलं तरी मी तुला सोडणार नाही. आणि आम्ही पाहतो त्या येशूने त्या क्षणी त्याचं भविष्य सांगितलं. आज रात्री 2 वेळा कोंबडा आरवण्यापूर्वी 3 वेळेला तुम्हाला नाकारशील. प्रियानो, लक्षात ठेवा, देवाशी आम्ही एकनिष्ठ राहू याची आम्ही शाश्वती देऊ शकत नाही, तर आमचं जीवन देवाला ठाऊक आहे. आणि त्यावेळेला पेत्र हा आत्म्याने भरलेला नव्हता, अभिषेकाने भरलेला नव्हता. तो बुद्धीने बोलला, तो मानवी बुद्धीने बोलला. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ज्या ज्या गोष्टी आम्ही स्वतःच्या इच्छेने, सेवेसाठी स्वतःच्या इच्छेने जातो, कार्य करण्यासाठी स्वतःच्या इच्छेने जातो नाही, जोपर्यंत देवाची इच्छा आमच्या जीवनात आम्ही कार्य त्याचं करावं असे आहे, देव जोपर्यंत आम्हाला पाठवत नाही तोपर्यंत आम्ही काय कार्य करणार आहे. कारण ज्या वेळेला तो पाठवतो त्यावेळेला प्रियांनो, एका गीतकाराने म्हटलेले आहे, तूच सेवा सांगणारा, तूच करोनी घेणारा. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जो देव आम्हाला सेवेचा वधस्तंभ देतो, जो देव आम्हाला सेवेसाठी बोलवतो, तोच सेवा करण्यासाठी मार्ग मोकळा करतो, सामर्थ्याने भरतो, आत्म्याने भरतो आणि त्याच्या चिन्ह चमत्काराचं सामर्थ्य आम्हाला पुरवतो. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आम्ही देवाशी एक झालेलं असलं पाहिजे. जोपर्यंत आम्ही देवाशी एक होत नाही तोपर्यंत प्रियांनो आम्ही देवाचं गौरव करू शकत नाही. आम्ही पाहतो हाच पेत्र ज्या वेळेला पवित्र आत्म्याने भरला, जो पेत्र एखाद्या साध्या दासीला पाहून, साध्या मनुष्याला पाहून येशूविषयी त्याने शापोच्चारण काढले आणि त्याने त्याचा त्याग केला, त्याला नाकारलं. प्रियांनो, आम्ही काय आहे हे प्रभू आम्हाला ओळखतो, जाणतो, आमचं अंतःकरण पाहतो, आम्ही चेहऱ्यावरून बोलतो. प्रियांनो, देव चेहरा पाहत नाही. लक्षात ठेवा, तो चेहरा का पाहत नाही तुम्हाला माहिती आहे? या चेहऱ्याने जगातले लोक म्हणतात चेहऱ्याने लाखों को लुटा है. लक्षात ठेवा, देव चेहरा पाहत नाही, अंतःकरण पाहतो. आमेन. हालेलुया. आमचं अंतःकरण पारखणारा, अंतःकरणामध्ये खोलवर जाणारा देव. अखिल पृथ्वीच त्याचे नेत्र पारखतात, त्याच्यापासून कुठलीही गोष्ट लपलेली नाही आहे. लक्षात ठेवा, आमचं जीवन आम्ही देवाला समर्पित केलेलं असलं पाहिजे. प्रियांनो, ते देवाचे लोक आहेत. प्रियांनो, परिस्थितीकडे पाहून चालत नाही, तर ते देवाकडे पाहतात. ते देवाकडे पाहून चालतात. म्हणून देवाचंच एका दासाने आपल्या गीतामध्ये म्हटलं आहे, मिळवा न मिळवा अन्न पाणी, देवाच्या चिंतने मग्न आम्ही. प्रेज द लॉर्ड. आम्हाला चांगल्या गोष्टी मिळाल्या. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड. हालेलुया. प्रियांनो, देवाचे आकाश कपाटे भरलेली आहेत. देव सामर्थ्याने भरलेला आहे. देवाविषयी आम्हाला काहीच कळत नाही. हो, काय करायचं? आम्ही या बॅकग्राऊंड मधून आलो, त्या बॅकग्राऊंड मधून. बॅकग्राऊंड महत्वाचा नाही, देव तुमच्या अंतःकरणात किती आहे, देवाला किती समर्पित झाला. लबाड, खोटे आणि ढोंगी आहात प्रियांनो. तुम्ही स्वतःला फसवून घ्याल पण देवाला फसवू शकणार नाही. तुम्हाला समजावं म्हणून सर्व भाषेत देवाने आजच्या जगात त्याचे संदेश पाठवले, त्याचे लोक पाठवले. ही भाषा कळत नाही, ती भाषा, तुझी भाषा तू ऐक आणि मला ओळख. आंधळा राहू नकोस, अज्ञान राहू नकोस, मूर्ख राहू नकोस.
इतरांना दोष देऊ नकोस. तू देवाचं वचन पाळत नाही, वचनाप्रमाणे चालत नाही, वचन फॉलो करत नाही. हा तुझा दोष आहे, हा तुझा मूर्खपणा आहे, हे तुझं अज्ञान आहे. लक्षात ठेव. जग हे देवाच्या ज्ञानाने वेशिले असतात. मनुष्य आपल्या ज्ञानाने देवाला ओळखू शकला नाही आणि शेवटी तो मूर्ख ठरला. देवाला जर ओळखायचं असेल तर प्रियांनो, देवाचा आत्मा आमच्यामध्ये असला पाहिजे. लक्षात ठेवा, देवाचं वचन आमच्यामध्ये असलं पाहिजे. कारण देव वचनाद्वारे बोलतो आणि वचनातून पवित्र आत्मा बोलतो. तो देवाची ओळख करून देतो. लक्षात ठेवा, आम्हाला आमचं जीवन पूर्ण समर्पित केलं पाहिजे. स्वार्थासाठी देवाकडे येऊ नका. लक्षात ठेवा, कारण येशूने सांगितलं, जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो त्याने स्वनाकार करावा. पहिले स्वतःचा नाकार करा. फक्त वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येऊ नका. लक्षात ठेवा, जर फक्त वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे आला, मध्येच रस्त्यात वधस्तंभ सोडून निघून जा. पण स्वतःचा नाकार करून माझा वधस्तंभ घेतला, माझ्या मागे आला. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. वधस्तंभ काय हेच आम्हाला कळालेले नाही. स्वतःचा नाकार काय पहिले हेच आम्हाला कळाले नाही. पहिले हे समजून घ्या. संदेश ऐकला, वचन ऐकले, पश्चातापी झाला, पश्चातापाचा आत्मा आला, उड्या मारल्या, डान्स केला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जिवंत देवाचे आम्ही पुत्र कन्या सगळं काय केलं. पण ज्या वेळेला प्रसंग आला, पेरणाऱ्याचा जो दाखला दिलाय त्याप्रमाणे आमच्या अंतकरणातलं बी आहे प्रियानं. आमेन झालं नाही तर स्वतःचा उद्योग सुरू, घरातली कामं सुरू. लाजेची गोष्ट आहे, जो आशीर्वाद अभिषेक मिळाला त्याच्यामध्ये मुरून राहा. त्याच्यामध्ये तुम्ही मुरावलेले असला पाहिजे. सगळं बाजूला ठेवा, त्या अभिषेकात राहा. म्हणजे असं होणार नाही खडकाळीवर पडलेलं बी पाखरं आले आणि खाऊन गेले. लक्षात ठेवा, पाखरं कोण आहे? हे सैतानाचं दर्शक आहे. म्हणून देवाने दिलेले अभिषेक, देवाने दिलेले वचन, तुम्ही देवाच्या सहभागीतून बाहेर आलात की दुनियादारीमध्ये गेला. लक्षात ठेवा, जोपर्यंत तुम्ही देवाच्या सहवासात राहून त्याच्यासाठी वेळ देत नाही, तोपर्यंत तुमचं देवाशी नातं जोडल्या जाणार नाही. देवाशी नातं जोडायचं असेल त्याला वेळ द्या. शास्त्र एक पूर्ण होते हे ऐकण्यासाठी त्या सभास्थानात लोक बसून राहिले आणि त्यांची दृष्टी त्याच्याकडे ठेवली. कुणाकडे? ज्याने अभिवचन दिलं, ज्याने शास्त्र लेख वाचला, जो बोलत आहे. कारण तो सांगत आहे, माझ्यावर प्रभू परमेश्वराचा आत्मा. लक्षात ठेवा, ज्याच्याकडे पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे तोच हे बोलू शकतो. आमेन, आमेन, हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. कारण प्रियानो, देव अभिषेक केल्याशिवाय आपल्या लोकांना पाठवत नाही. ज्याला त्याने पाठवलं नाही तो त्याच्याविषयी काय सांगणार आहे? प्रियानो, लक्षात ठेवा, काय देव माझ्याशी बोलत आहे का? देवाला मी माझं जीवन पूर्णतेने दिलेलं आहे का? माझ्या जीवनाचा केंद्रबिंदू हा येशू असला पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुमचा बॅकग्राऊंड महत्वाचा नाही. तुम्ही कोणीही असाल, परंतु येशू तुमच्यावर प्रेम करतो. जर त्याचं प्रेम तुम्ही एकदा ओळखलं, त्याच्या प्रेमाने तुम्ही न्हाऊन निघाला, तर तुम्ही याचे त्याचे दिवाने होणार नाही. दीवाने व्हाल, दीवाना बनोगे तो सिर्फ यीशु का. आमेन, हालेलुया. लक्षात ठेवा, इसके लिए उसके लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए यीशु. आमेन, हालेलुया. जोपर्यंत हे आमच्या जीवनात होत नाही तोपर्यंत देवाचं गौरव होणार नाही.
प्रार्थनेत बसतात, उपासात बसतात, सगळं काय करतात. सगळं झाल्यानंतर याची आठवण, त्याची आठवण, याचं दुःख, त्याचं दुःख अजिबात नाही. सर्व देवाच्या पायावर सोपवून द्या. देवाला हाक मारा. दुसऱ्याला दोष देण्यापेक्षा स्वतःला चेक करा, मी कुठे आहे. स्वतःला आम्ही चेक केलं पाहिजे. ज्या वेळेला काही दिसत नाही त्यावेळेला निराश होतात. लक्षात ठेवा, येशूने सांगितल्याप्रमाणे गेतसेमेन बागेमध्ये शिष्यांना काही दिसेना. पहिला पेत्राने नाकार केला आणि नंतर एक एक जण सोडून त्याला निघून गेला. काही दिसत नाही. आता येशू जे करत होता, जे बोलत होता, ते आता सगळं बंद झालेलं आहे. काही दिसत नाही. लक्षात ठेवा, येशूचं कार्य कधीच बंद झालेलं नाही. तो वधस्तंभावर असताना देखील त्याचं कार्य चालू होतं. कारण वधस्तंभावर असताना प्रियानं ज्या चोराने त्याचं जीवन पाहिलं, ओळखलं, त्यावेळेला त्याने आपलं जीवन येशूला दिलं. वधस्तंभावर येशूचं जीवन पाहून तो चोर पश्चातापी झाला. येशूने तिथे सुवार्ता सांगितली नाही त्याला. येशूचं जीवन त्याने वाचलं, पाहिलं, ओळखलं. तो त्या ठिकाणात समर्पित झाला. त्याला आपल्या जीवनाचा राजा त्याने मानलं. त्याने ओळखलं येशूचं राज्य या जगातलं नाशवंत राज्य नाही आहे. येशूचं राज्य युगानुयुगाचं राज्य आहे आणि येशू त्याचं युगानुयुगाचं राज्य चालवण्याकरता येणार आहे. म्हणून त्याच्या पुनरुत्थानावर त्याने विश्वास ठेवून म्हटलं, ज्या वेळेला तो आपल्या राज अधिकाराने येशील, राज वैभवाने येशील, त्यावेळेला माझी आठवण होईल. मला तुझ्या राज्यात वाटा पाहिजे, मला तुझ्या राज्यात स्थान पाहिजे. त्याच वेळेला वधस्तंभावर त्या चोराची शेवटची प्रार्थना. जाता जाता त्याने आपल्या जीवनाचा उद्धार करून घेतला. प्रियानो, तुमचं आणि माझं जीवन हे किती काळ आहे हे तुम्हाला माहित नाही आहे. लक्षात ठेवा, तुम्हाला माहित नाही आहे. आम्ही जगाला किती काळ सुवार्ता सांगू शकतो. प्रियानो, जग आणि जगाचा काळ मोठा आहे, पण आमच्यासाठी या काळात आम्ही जन्माला आलो, आम्ही मरेपर्यंतच काळ सुवार्ता सांगण्यासाठी आहे. त्या पुढचा काळ आमच्यासाठी नाही. आमच्या जीवनाचं परिवर्तन देखील करण्यासाठी, येशू आमचा उद्धारकर्ता म्हणून स्वीकारण्यासाठी, जोपर्यंत आम्ही या पृथ्वी तलावर जिवंत या अस्तित्वात आहोत, तोपर्यंतच आमच्या जीवनात हे कार्य घडू शकतो. म्हणून प्रियानो, आम्हाला देवाच्या सानिध्यात असताना नम्रतेने चाललं, वागलं पाहिजे. आमचं जीवन बदललं गेलं पाहिजे. जोपर्यंत आमचं जीवन बदलत नाही, ज्याने येशूला स्वीकारलं त्याचं जीवन बदललेलं आहे. आणि जर बदलत नाही, तो लबाडात ढुंगे, माझ्याकडून हे होत नाही, हे असं आहे, हे तसं आहे, अजिबात नाही. लक्षात ठेवा, सबब, निमित्त, एक्सक्यूज ह्या सगळ्या स्वतःच्या पळवाट आहेत, स्वतः काढलेले मार्ग आहेत. पण येशूचा मार्ग एकच आहे आणि तो म्हणतो, तो मार्ग मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणी पित्याकडे जाऊ शकतो. तो मार्ग मी आहे म्हणतो, ते सत्य मी आहे म्हणतो, ते जीवन मी आहे म्हणतो. हालेलुया. जर तुम्ही त्याला स्वीकारलं, अनुसरलं, तुम्ही आपल्या जीवनात त्याला स्थान दिलं, तर प्रियानो, कधीच तो तुमचा नाश होऊ देणार नाही. लक्षात ठेवा, कधीच नाश होऊ देणार नाही. कारण तो म्हणतो, मी तुझ्यावर प्रीती करतो. आणि ती प्रीती पूर्ण प्रगट करण्यासाठी प्रियानो त्याने वादा केला, मी तुझ्यावर प्रीती करतो, मी तुला सोडणार नाही,
मी तुला टाकणार नाही. प्रियानो, या प्रीतीचं अभियोजन पूर्ण करण्याकरिता येशू वधस्तंभावर गेला. तो घायल झाला. तुमच्या आणि माझ्यावर केलेल्या प्रीतीचं प्रेमाचं दर्शक म्हणून तो वधस्तंभावर गेला. आणि प्रियानो, तुम्ही आणि मी पातकी असताना त्याने आपली वधस्तंभावर असलेली शेवटची प्रार्थना केली. शेवटची प्रार्थना होती ती त्याची. आणि ती प्रार्थना, हे बाप्पा यांना क्षमा कर. जे दिसत नाही ते आता यांच्या जीवनात दिसू दे, ते आता यांच्या जीवनात घडू दे. हालेलुया. आणि येशू गेला, स्वर्गारोहण झालं, ती त्याच्या उजवीकडे जाऊन बसला. लक्षात ठेवा. पण त्याने तुम्हाला आणि मला अनंत असं सोडलं नाही. त्याने आमच्याशी वादा केला. दुनियाचे लोक, जगाचे लोक, दैहिक लोक अनेक वादे करतात. वादा केला तर किंमत मोजावी लागते. वादा करतात पण किंमत मोजत नाही. माझ्या येशूने वादा केला, किंमत मोजली. आमेन. आपलं रक्त सांडलं. तुला मी मोलाने विकत घेतलेले. आता तू जगाच्या, सैतानाच्या आणि स्वतःच्या मालकीचा नाही, तर मी तुला मोलाने विकत घेतलेले. म्हणून तू आपल्या शरणे माझं गौरव कर. दुनियादारीच्या गोष्टी करत बसू नको. आया बायांच्या कहाण्या सांगत बसू नको. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे राज्य चालू नको. स्वतःच्या इच्छेमध्ये स्वतःलाही बांधून घेऊ नको, दुसऱ्याला अडकू नको. प्रेज द लॉर्ड. लक्षात ठेवा, ज्याला देवाने बंधमुक्त केलेले त्याला सैतान कधी बंधनात घेऊ शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि जो म्हणतो मी बंधमुक्त झालो आणि दुनियादारीच्या गोष्टी करत आहे, तो स्वतःची फसवणूक करत आहे, लबाड बोलत आहे, पूर्ण परिवर्तन झालेलं नाही आहे. पूर्ण वचनाचं शिक्षण त्याला मिळालेलं नाही. पूर्ण वचन त्याच्यामध्ये आलेलं नाही. पूर्ण येशूने त्याच्यावर पूर्ण प्रीती केली, पण त्याने येशूवर पूर्ण प्रीती केली नाही. लक्षात ठेवा. येशू कुणावरही अर्धवट प्रीती करत नाही. तो ज्या वेळेला तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती करतो आणि आपल्या हातामध्ये घेतो, त्यावेळेला तो परत आम्हाला सोडत नाही आणि टाकत नाही. पेत्राला त्याने हातामध्ये घेतलं, पेत्राला शिक्षण दिलं, चालवलं. तो त्याच्या सहवासामध्ये राहिला. चिन्ह चमत्कार पाहिले, मेलेले उठलेले पाहिले, लाजर मेलेला जीवन झालेला पाहिला, वेश्यांचं जीवन बदललेलं पाहिलं, मरिया मगदलेचं जीवन पाहिलं, बेविचारी स्त्रियांचं जीवन बदललेलं पाहिलं, सर्व पाहिलं. एवढं सर्व असताना देखील प्रियानो, ज्या वेळेला गेतसेमेन बागेतून येशूला धरून जात होते, त्यावेळेला त्याने काय केलं? येशूने पूर्ण त्याच्यावर प्रीती केली, पण त्याच ठिकाणात त्याने येशूचा नाकार केला. त्याने शापोच्चारण केले. लक्षात ठेवा. आणि त्याने सांगितलं मी याला ओळखत नाही. आणि येशूला नेत असताना प्रियानो, पेत्र हा बाजूला उभा होता आणि येशूने त्याच्याकडे पाहिलं आणि पेत्राने येशूकडे पाहिलं. त्यावेळेला त्याला ते शब्द आठवले. त्याचं हृदय फुटल्या गेलं. मीच येशूचा नाकार. तो पश्चातापी झाला. तो रडला. त्याने आपलं पाप स्वीकारलं. घरी प्रियानो, तुम्ही येशूला स्वीकारलं, परिस्थितीनुसार मागे गेला असा, अनेक समस्यांमुळे तुम्ही त्या मार्गातून बाजूला गेला असाल, पण येशू म्हणतो हरकत नाही, तू माझा पुत्र आहे, तू माझी कन्या आहे, तुझं माझं नातं एका पित्याचं आहे, एका मातेचं आहे, तू माझी संतती आहे, तू माझी निर्मिती आहे, मी तुला सोडणार नाही, मी तुला टाकणार नाही. त्यांनी कबुली दिली, पश्चाताप केला. पेत्राला वाटलं आता येशू परत मला जवळ करणार नाही, मला शिष्य म्हणून स्वीकारणार नाही,
परंतु लक्षात ठेवा, तुमचा आणि माझा येशू, तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती करणारा येशू हा कळवळ्याचा परमेश्वर आहे. पेत्र देहामध्ये आहे हे त्याला माहिती होतं. येशूने त्याला ओळखलं. त्याची विश्वासाची मर्यादा, प्रीतीची मर्यादा किती आहे हे येशूला माहिती होतं. म्हणून त्याने सांगितलं, तू आपल्या स्वतःची कमेंट करू नको, कारण तू यामध्ये स्थिर राहू शकणार नाही. आणि पेत्र पश्चातापी झाला आणि त्याने आपलं जीवन येशूला समर्पित केलं. आणि तेव्हापासून प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्या पेत्राला त्याने म्हटलं की तू खडक आहेस आणि या खडकावर मी माझी मंडळी रचेल आणि या मंडळी पुढे अधोलोकाच्या द्वाराचे काही चालणार. म्हणजेच माझ्या मंडळीला, माझ्या वधूला आणि पेत्रा तुला, तुझ्या पुढे मरणाची सत्ता चालणार नाही. तू अधोलोकात राहणार नाही, तर माझी वधू माझ्या बरोबर ती त्याच्या उजवीकडे असेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद, देवाची आपण स्तुती करू, कारण तो चांगला आहे. ज्या वेळेला आम्हाला वाटतं आमची प्रार्थना ऐकल्या जात नाही, काही दिसत नाही, काही घडत नाही, त्याच वेळेला परमेश्वर सर्व काय करतो. त्याच वेळेला तो आपलं कार्य करतो. पण तो आम्हाला धीराने, धैर्याने, विश्वासाने स्थिर राहिलं पाहिजे. आम्ही स्वतःला पारखलं पाहिजे, मी कोण आहे. माझ्या मुखातून अविश्वासाचे शब्द का निघावे. माझी जीभ मी परमेश्वराला अर्पण केली, माझं शरीर त्याच्या गौरवासाठी मी समर्पित केलेलं आहे. म्हणून प्रियानो, सावधानी, जागृत राहा. येशूने कुणावरच जबरदस्ती केलेली नाही. येशूने आपला रस्ता, आपला मार्ग कुणालाही त्याचं अनुकरण करण्यास जबरदस्तीने सांगितलं नाही. तुम्ही जे काय कराल ते संतोषाने करा, आनंदाने करा, माझ्यावर प्रीती करून करा, कारण प्रीती ढोंगावाचं नसावे. त्या प्रीतीमध्ये ढोंग नसावं. प्रिया, लक्षात ठेवा, हे देवाचं वचन. प्रियांनो, या ठिकाणात आपण थांबूया. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. या क्षणी आपण आपलं वचन, आपलं अंतःकरण, आपलं जीवन आपण पारखूया. माझ्या जीवनाची स्थिती काय, पूर्ण समर्पित आहे का? देवाचा आत्मा माझ्या जीवनातून काम करत आहे का? माझं शरीर देवाचं गौरव करत आहे का? प्रियांनो, जर आज तुम्ही याप्रमाणे आपलं जीवन येशूला दिलेलं आहे, तर लक्षात ठेवा, तुमच्या जीवनात महान चमत्कार घडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तुम्ही स्वतः येशूच्या नावात तुमच्याद्वारे देवाचं गौरव आणि चमत्कार घडल्याशिवाय राहणार नाही. या आपण त्याच्या नावाला धन्यवाद, आपलं जीवन त्याला अर्पण करूया, पूर्णतेने समर्पित होऊया. त्याच्या चरणापुढे आपण आपले गुडघे टेकूया, कारण ख्रिस्त म्हणजे अभिषेक. तो अभिषेक करणारा आज या ठिकाणामध्ये, आज तो तुमच्या जवळ आहे. आज वचनाद्वारे आणि पवित्र आत्म्याद्वारे तो तुमच्याशी बोलत आहे. तुमच्या प्रत्येक समस्यांचं उत्तर देण्यास आज तो सिद्ध आहे. आज त्याचं सामर्थ्य त्याच्या जवळ आहे आणि त्याचा पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनात कार्य करण्यासाठी तुमच्या जवळ आलेला आहे. त्याला विनंती करीत आहे, प्रभू, आज ऐकणारे प्रियजन, तुझ्यावर प्रीती करणारे लोक, यांच्या समस्या, यांचे प्रॉब्लेम, यांच्या सर्व परिस्थित्या तू निवारण कर. मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मी तुझ्या पवित्र आत्म्याला विनंती करतो. देवाच्या पवित्र आत्म्या, मी हुकूम करत नाही, ऑर्डर करत नाही, विनंती करतो. देवाच्या पवित्र आत्म्या, तू या क्षणी तुझे प्रियजन ज्या ज्या ठिकाणात आहे त्या ठिकाणात जा. त्यांना स्पर्श कर, त्यांची परिस्थिती बदल, त्यांचं जीवन बदल, त्यांच्या समस्या निवारण कर. मग त्या आर्थिक असोत, बौद्धिक असोत, मानसिक असोत, आरोग्याच्या असोत. प्रभू, तुझी कृपा त्यांना, त्यांच्या घरातल्या सर्व समस्या निवारण कर. ते दुःखी असतील, कष्टी असतील, निराश असतील, परंतु या सर्व परिस्थितीमध्ये येशू तू त्यांची आशा आहे याची खात्री तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे त्यांना करू. तुझा हात त्यांच्या जीवनामध्ये काम करू. तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद, स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू.
तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो स्वामी दादा. या क्षणी तुझ्या पवित्र नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो. तुझ्या वचनाची घोषणा करण्याकरिता हा समय आणि ही संधी दिली, मी तुझे उपकार मानतो. ज्या तुझ्या प्रिय लेकराने, जे तुझ्यावर प्रीती आणि प्रेम करतात, त्यांनी हे वचन ऐकलं, त्यांना ते आशीर्वाद असं ठरल्या जाते. कारण तुझं वचन हे सोन्या रुपयापेक्षा मौल्यवान आहे. बावन कशी सोन्यापेक्षा, मोहळातून पाजणाऱ्या मधापेक्षा हे गोड आहे. दया कर बाबा, तो आपल्या लेकरांच्या जीवनामध्ये काम कर, त्यांचं जीवन बदलून टाक. आज तुझ्या शांतीने त्यांना भरून काढ बाबा, आज तुझ्या कृपेने त्यांना भरून काढ बाबा, आणि त्यांचं जीवन आनंदाने भरलेलं असू दे. तुझी कृपा त्यांना तू दे. प्रियांनो, या क्षणी आपण आपलं जीवन त्याच्या हातात देत असताना प्रभू प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा आणि शरीर तुझ्या पवित्र रक्तात शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत आणि देहाचा अंत होईपर्यंत तुझी विश्वास होते. तुझ्या गौरव कृपेमध्ये त्यांना वाढत राहू दे. त्यांच्या भोवती तुझ्या पवित्र आत्म्याची आग असू दे. पवित्र दूतांच्या सैन्यांचा पहारा असू दे. तुझी कृपा त्यांच्या पाठीशी असू दे. आता तुझ्या पवित्र नावाला लाखो लाख धन्यवाद दे. येशू नासुरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा अधिपती आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हाबरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रियजन हो, हे वचन ऐकत असताना तुम्ही आशीर्वादित झाला असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमचे कमेंट्स अवश्य पाठवा. देवबाप तुम्हाला आशीर्वादित करा. तुमच्या कोणत्याही प्रार्थना, विनंत्या, समस्या असतील, माझा नंबर आहे, त्या फोन कॉलवर तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता, तुमच्या विनंत्या सांगू शकता आणि अवश्य देवापासून त्याची गौरव कृपा तुम्ही मिळवू शकता. आमेन. परमेश्वर देव तुम्हाला आशीर्वाद